ہر جگہ کے طور طریقے ہوتے ہیں لیکن خاص کر عرب کے رواج ساری دنیا سے ہٹ کر ہیں۔ جو چیزیں اور رواج وہاں رائج ہیں وہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے، اور ان کے پیچھے وہ ساری چھپی وجوہات سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ میری یہ کہانی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح میں شادی ہو کر عربی عورت بن گئی، اور پھر مجھے ایک ایسا راز ملا جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام مدیحہ ہے۔ انٹر کے امتحانات کے بعد میں پوری طرح فارغ تھی اور کرنے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ گھر میں 2 بھابیاں موجود تھیں اور سارا کام کاج ان کے ہی ذمہ تھا، تو میں نے انٹرنیٹ کا استعمال شروع کر دیا، اور وہیں فیس بک پر میری دوستی ایک عربی مرد عاقب سے ہوئی۔ میں نے سنا تھا عربی بہت ہی پیسے والے اور عورتوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کے رسم و رواج بھی بالکل ہی الگ ہوتے ہیں۔ عاقب بھی ایسا ہی تھا۔ وہ ریاض شہر میں رہتا تھا اور وہیں اس کی سونے کی 3 دکانیں تھیں۔ عاقب کا کام ایسا تھا کہ اس کا واسطہ طرح طرح کے لوگوں سے پڑتا تھا، اسی لیے اس کی اردو کافی بہتر تھی۔ فیس بک کے گروپ پر ہونے والی یہ دوستی آہستہ آہستہ پرائیویٹ چیٹ میں تبدیل ہوئی، اور پھر ہمارے درمیان واٹس ایپ نمبر بھی تبدیل ہو گئے۔ عاقب بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت عزت سے بات کرتا، اور اسی لیے میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ بن گئی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھ سے کچھ عجیب و غریب سوال بھی پوچھ لیتا، جسے سن کر میں حیران جاتی۔ ایک دفعہ باتوں باتوں میں عاقب پوچھنے لگا کہ مدیحہ، برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے ہنس کر کہا کہ ایسی بھی کون سی پوچھنے والی بات ہے جس کے لیے تمہیں اجازت لینی پڑ رہی ہے؟ اور پھر اس نے جو بات پوچھی وہ میرے لیے واقعی انوکھی تھی۔ وہ پوچھنے لگا، مدیحہ، کیا تم نے کبھی اپنی ناف میں تیل لگایا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسا سوال ہے؟ میں بھلا ناف میں تیل کیوں لگاؤں گی؟ اس پر اس نے پھر ایک عجیب سوال پوچھ لیا کہ کیا تمہاری بھابیوں نے کبھی ناف میں تیل لگایا ہے؟ وہ تو شادی شدہ ہے نا؟ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ عاقب، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں یا میری بھابیاں ناف میں تیل کیوں لگانے لگیں؟ عاقب نے ذو معنی انداز میں کہا کہ تم کبھی میرے پاس آئیں تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں کبھی اس سے ملنے کے لیے جا سکتی؟ ہمارے درمیان شہروں کا نہیں بلکہ سمندروں کا فاصلہ تھا۔ عاقب کی باتیں اکثر ایسی ہی عجیب و غریب ہوتی تھیں جو میری سمجھ سے تو باہر ہوتی تھیں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک ایسے سوال پوچھ لیتا جن کا نہ سر ہوتا نہ پیر، لیکن پھر بھی مجھے اس سے بات کرنا بہت پسند تھا۔ ہم دونوں کی اس دوستی کو 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ عاقب نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا، اور دوسری طرف میری بھابھی کو اس بات کی خبر لگ گئی کہ میں ساری رات کسی سے چھپ کر بات کرتی ہوں۔ مجھے عاقب سے اس پرپوزل کی کوئی توقع نہیں تھی، کیونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کبھی آمنے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ تصویریں تو ہر روز ہی وہ بھی مجھے بھیجتا تھا اور میں بھی اسے۔ اسی لیے جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ریاض شہر میں رہنے والا ایک امیر لڑکا تھا اور میں کراچی شہر کی ایک عام سی لڑکی۔ عاقب دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا، جبکہ میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ میں عاقب کے اس پرپوزل سے پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پائی تھی کہ بھابھی نے میری اس دوستی کی خبر بھائی کو پہنچا دی، اور اگلے ہی دن بھائی نے غصے میں مجھ سے موبائل فون چھین لیا۔ میں عاقب کے پرپوزل کا جواب بھی نہیں دے پائی تھی اور مجھ سے فون چھین لیا گیا تھا۔ میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ مجھے عاقب کی اس قدر عادت ہو چکی تھی کہ میں اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی، اور فون چھین جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں بھی اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ 2 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میں بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور میں نے ڈرتے ڈرتے بھائی کو عاقب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ مجھ سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ میری بات سن کر بھائی غصے میں کہنے لگے، مجھے لگتا ہے مدیحہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سب دل لگی کے بہانے ہیں؟
और इस तरह ये लोग गैर मुल्की लड़कियों से दिल बहलाते हैं। वो तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारेगा और फिर तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी लड़की का शिकार करने निकल जाएगा। मैंने भाई को लाख यकीन दिलाने की कोशिश की कि आकिब दूसरे लड़कों की तरह नहीं है, लेकिन भाई तो किसी तरह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। मेरे बहुत रोने धोने के बाद भाई ने मेरा फोन तो वापस कर दिया, लेकिन सख्ती से मना किया कि मैं आकिब से दोबारा कोई ताल्लुक ना रखूं। लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से दूर रह सकते। इसलिए मैंने आकिब को फोन मिलाया और उसे भाई के गुस्से के बारे में बताया। तो आकिब कहने लगा, अपने भाई से मेरी बात करवाओ, मैं खुद ही हमारी शादी की बात कर लेता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि पता नहीं वो भाई से क्या बात करने वाला था और भाई उसकी बात पर कैसे रिएक्ट करते। उसके बहुत इसरार पर मैंने उसकी और भाई की बात करवा दी। उसने भाई को न जाने कौन सा तावीज घोल कर पिलाया कि भाई हमारी शादी के लिए राजी हो गए और टेलीफोन पर भी हम दोनों का निकाह पढ़ा दिया। लेकिन एक बात भाई ने मुझे साफ तौर पर कह दी थी कि ये रिश्ता उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से किया है, इसकी सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर आयद होती है। मैंने भाई को यहाँ तक कह दिया कि एक दफा आके मुझे रुखसत करवा कर ले जाएं, तो फिर मैं उनकी मुलाकात की हद तक ही आ सकती हूँ। माँ बाप तो थे नहीं, भाई का ही आसरा था। आकिब की मोहब्बत में वो आसरा भी मुझसे छिन रहा था, लेकिन आकिब की मोहब्बत का भूत ऐसा सवार था कि मुझे कोई और रिश्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी सबसे बेहतरीन सहेली को जब मेरी मोहब्बत का इल्म हुआ तो उसने मुझे कहा कि एक अरबी मर्द पर भरोसा करके तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि वहाँ किस तरह औरतों को अयाशी का सामान समझा जाता है? मगर मैंने उसकी भी एक न सुनी। मुझे तो अब तक इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह मेरा और आकिब का निकाह हो सकता है। आकिब ने वाकई अपनी मोहब्बत को सच कर दिखाया था। निकाह के बाद ये पहली रात थी जब मैं और आकिब वीडियो कॉल पर आमने सामने थे, वरना इससे पहले कभी हमने वीडियो कॉल पर बात नहीं की थी। आकिब ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और फिर एक अजीब सी फरमाइश की जिसे सुनकर मैं कुछ चौंक सी गई। वो कहने लगा, मदीहा, मैं एक दफा तुम्हारी नाफ देखना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही शर्म का एहसास हुआ। हम दोनों का निकाह हो चुका था, लेकिन इस तरह आकिब को अपना पेट दिखाना मुझे कुछ अजीब लग रहा था। वो कहने लगा, मदीहा, इसमें शर्माने की क्या बात है? अब तुम मेरी बीवी हो और मुझे बस तुम्हारी नाफ ही तो देखनी है। तुम मेरे पास होती तो आज की रात मैं खुद तुम्हारी नाफ में तेल लगाता, मगर मैं चाहता हूं कि आज तुम ये काम खुद अपने हाथ से कर लो। मैंने हैरत से पूछा, आकिब, आखिर ये नाफ वाली क्या बात है जो तुम अक्सर ही नाफ में तेल लगाने की बात करते हो? आकिब कहने लगा, जब तुम यहाँ आओगी ना तो मैं खुद तुम्हारी नाफ में तेल लगाकर तुम्हें बताऊंगा कि अरबी औरतें अपने शौहर से मिलने से पहले नाफ में तेल क्यों लगाती हैं। इस तरह की बात सुनकर मेरे गाल शर्म से सुर्ख हो गए और मैंने बात बदलने के लिए आकिब से कहा कि मैं तो अरबी औरत नहीं हूँ। आकिब कहने लगा कि अब तो तुम भी एक अरबी औरत ही कहलाओगी, क्योंकि तुम्हारी शादी एक अरबी मर्द से हो गई है। बस एक दफ़ा तुम मेरे पास आओ तो सही। निकाह के बाद से बहुत ही वो बेताब हो गया था। हर वक्त मुझे अपने पास बुलाने की बात करता और शादी के पूरे 2 महीने बाद उसने सारी कार्रवाई मुकम्मल करके मुझे अपने पास बुला लिया। मुझे एहसास था कि मेरे भाई इस रिश्ते पर खुश नहीं हैं। मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ते वक्त भी भाई का रवैया कुछ ठीक नहीं था। शायद उन्हें इस बात का दुख था कि मैंने अपनी पसंद से 7 समंदर पार एक लड़के को पसंद कर लिया है जिससे वो बिल्कुल भी वाकिफ नहीं। भाई कहने लगे, मदीहा, तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपनी मर्जी से किया है, तो बेहतर यह है कि अब आगे भी तुम इसे अपनी मर्जी और समझदारी से ही निभा दो। मैंने भाई से कहा कि आप मेरी तरफ से परेशान ना हो, आकिब वाकई ही बहुत अच्छा इंसान है। भाई से विदा लेकर मैं खुशी खुशी जहाज में सवार हो गई। मुस्तकबिल का खौफ कम और आकिब से मिलने की खुशी ज्यादा थी। एयरपोर्ट पर ही मुझे आकिब नजर आया था। ये एक दूसरे शहर का एयरपोर्ट था और यहाँ से रियाज तक हमें गाड़ी के जरिए जाना था। लेकिन जो बात हैरान कुन थी वो आकिब का रवैया थी। मुझे लगा था कि वो भी मुझे देखकर खुशी से दीवाना हो जाएगा और अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करेगा।
लेकिन वो तो अजीब ही जल्दबाजी में था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचता हुआ गाड़ी में लेकर बिठा दिया। मैंने उससे बात करनी चाही तो उसने मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया। आकिब के रवैये ने मेरे होश उड़ा दिए थे। ये तो वो आकिब था ही नहीं जिससे मैंने निकाह किया था और जिससे मैं वीडियो कॉल पर घंटों बातें किया करती थी। कई घंटों की ड्राइव के बाद आकिब ने मुझे एक छोटे से होटल में ठहरा दिया और कहने लगा कि तुम्हें कुछ दिन यहीं गुजारने हैं। वो मुझे छोड़कर जाने लगा तो मेरी जान निकल गई। एक गैर मुल्क में अकेले इस तरह होटल में रहना मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैंने रोते हुए आकिब से पूछा कि वो मेरे साथ इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं और मैं यहाँ अकेले कब तक और कैसे रहूंगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि रोने धोने की जरूरत नहीं है, मैं रात को वापस लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आकिब इस कदर जल्दबाजी में थे कि वो मेरे पास ज्यादा देर रुके भी नहीं और ये कहकर चले गए कि मुझे जो कुछ भी खाना पीना हो मैं फोन पर होटल वालों को बता सकती हूँ। आकिब के जाने के बाद कई घंटे मैंने रोकर गुजार दिए। मुझे लग रहा था शायद मेरे भाई की बात ठीक ही थी। मैंने एक बिल्कुल अनजान आदमी पर भरोसा करके खुद को उसे सौंप दिया था। रात के 2 बजे के करीब आकिब वापस होटल आया था और उसके हाथ में एक तेल की शीशी भी थी। वो मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, मदीहा, तुम मुझसे ना ही कोई सवाल पूछोगी और ना ही मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब दूंगा। जब वक्त ठीक होगा तो मैं तुम्हें सब कुछ खुद बता दूंगा। ये तेल की शीशी लो और अपनी नाव पर लगा लो। मैंने उसके हाथ से तेल की शीशी पकड़ ली थी, लेकिन इस तेल को लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ना ही आकिब ने मुझसे अपने जज्बात का इजहार किया था और ना ही मुझे अपने घर लेकर गए थे। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहते थे। मैं उस वक्त उनके रहमो करम पर थी, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं कर सकती थी। आकिब ने जब ये देखा कि मैं तेल की शीशी लेकर बैठी हूँ और मेरे लगाने का कोई इरादा नहीं है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मैं बस कुछ देर के लिए ही यहाँ आया हूँ, इसलिए फौरन अपनी नाव में तेल लगा लो। आकिब का गुस्सा भरा अंदाज देखकर मैंने फौरन अपनी नाव में तेल लगा लिया, जबकि आकिब ने कहा था कि जब मैं यहाँ आऊंगी तो वो खुद मेरी नाव में तेल लगाकर मुझे इसके बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे तेल लगाते ही आकिब का मिजाज एकदम ही बदल गया और वो मुझसे मोहब्बत से पेश आने लगा। आकिब के इस तेजी से बदलते अंदाज पर भी मैं हैरान रह गई। थोड़ी ही देर में हम दोनों के दरमियान के सारे फासले मिट गए और आकिब ने मुझ पर अपनी बेपनाह मोहब्बत लुटाई। आकिब की मोहब्बत और तवज्जो पाकर मैं पूरी तरह खुश भी नहीं हो सकी थी कि आकिब ने अचानक ही वापसी की जल्दी मचाई और जिस तरह वो आए थे उसी तरह रात के अंधेरे में वापस लौट गए थे। आकिब ने कहा था कि अब वो 2 दिन बाद आएंगे और ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी। आकिब ने मुझे एक मोबाइल फोन दे दिया था, लेकिन उस फोन में किसी का भी नंबर नहीं था। मुझे अपने भाई का नंबर याद था, इसलिए मैंने अपने भाई को फोन लगा लिया। भाई ने सरसरी तौर पर मेरी खैरियत पूछी और फोन बंद कर दिया। भाई के इतने गैरों वाले अंदाज ने मुझे ये हकीकत अच्छी तरह समझा दी थी कि अब वो मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। एक दिन नहीं गुजरा था कि मुझे शदीद बुखार हो गया। नई जगह और फिर तन्हाई की हैबत ने मुझे बीमार कर दिया था। मजबूरन मैंने आकिब को फोन किया तो वो कुछ दवाई लेकर मेरे पास आ गया और साथ ही एक अजीब सा सुर्ख रंग का गाउन भी लेकर आया। कहने लगा, रात तक दवा खाकर ठीक हो जाओ और ये गाउन पहनकर तैयार हो जाना। रात को मैं तुम्हें किसी दावत में लेकर जाऊंगा, वहां हमें कुछ लोगों से भी मिलना है। मुझे आकिब की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता था। मोहब्बत के जो सुहाने सपने देखकर मैं यहाँ तक आई थी, वो सब मुझे सिर्फ एक शराब महसूस हो रहे थे। मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी और आकिब को दावत की पड़ी हुई थी। मैंने पूछा कि किसकी दावत है तो वो कहने लगा कि उसके किसी अजीज दोस्त की है और हम दोनों को वहीं जाना है। वो एक दफा फिर मुझे छोड़कर चला गया था और मैं ये सोचकर मुतमईन हो गई थी कि चलो मैं उसकी बीवी बनकर कुछ लोगों से तो मिल सकूंगी। कम से कम मुझे अब ये खौफ नहीं रहा था कि वो मुझे दुनिया से छुपा रहा है। रात तक मेरी तबीयत काफी संभल गई थी और मैं वो सुर्ख गाउन पहनकर तैयार हो गई, जो बहुत ही चुस्त और बगैर आस्तीन का था। उसके साथ सोने के बहुत सारे जेवरात भी थे जो मैंने अपने गले में डाल लिए थे। तकरीब में पहुंचकर एक अजीब सी बात हुई कि आकिब ने मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया, लेकिन सब के सब
اس نے مجھے اپنی ایک دوست جو کہ پاکستانی کے طور پہ ہی متعارف کروایا اور ہماری شادی کا کوئی تذکرہ نہ کیا۔ میری ساری خوش گمانیاں ہوا ہو گئی تھیں۔ عاقب مجھے دلہا دلہن سے ملوانے کے لیے بھی لے کر گیا تو وہ دلہا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا اور میں ایسے ہی دلہن کے ساتھ بیٹھ گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دلہن کی ایک دوست نے اسے ایک چھوٹی سی تیل کی بوتل لا کر پکڑائی اور عربی میں کچھ کہا جو مجھے سمجھ میں نہ آیا، لیکن میں اتنا جان گئی تھی کہ واقعی عربی عورتیں ہم بستری سے پہلے ناف میں تیل لگاتی ہیں، لیکن کیوں، یہ وجہ میں ابھی تک جان نہیں پائی تھی اور نہ ہی کسی سے پوچھ سکتی تھی، کیونکہ یہاں موجود سبھی لوگ زیادہ تر عربی زبان ہی جانتے تھے۔ تقریب کے اختتام پر میں عاقب کے ساتھ واپس ہوٹل آ گئی، لیکن میں اس سے پوری طرح ناراض تھی۔ مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی کہ اس نے مجھے اپنی بیوی کے طور پر اپنے دوستوں سے نہیں ملوایا تھا۔ ہوٹل آتے ہی وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن اسے میرے رویے سے اندازہ ہو گیا کہ میرا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ عاقب نے تیل کی شیشی ہاتھ میں پکڑی اور کہنے لگا، میں ابھی تمہارا موڈ ٹھیک کر دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ خود ہی میری ناف میں تیل لگانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے تیل کی وجہ پوچھتی، ہوٹل کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عاقب نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ دروازے پہ عربی پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے عاقب کو گرفتار کر لیا تھا۔ وہ لوگ عربی میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے تھے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن عاقب بار بار مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ لوگ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے اور ساتھ ہی ایک لیڈی کانسٹیبل نے مجھے بھی اشارے سے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، میں نے کبھی زندگی میں اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں دیکھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور مجھے اپنا گھر یاد آ رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر میرے لیے ایک اردو بولنے والے پولیس والے کا انتظام کیا گیا، جس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ عاقب کے والد نے اس پر چوری کا الزام لگایا تھا کہ اس نے اپنے ہی باپ کی دکان سے بہت سارے زیورات چوری کیے ہیں اور سارے زیورات میرے سامان میں سے ملے تھے۔ یہ انہی زیورات کی بات ہو رہی تھی جو عاقب نے مجھے گاؤن کے ساتھ پہننے کے لیے لا کر دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عاقب کی تو اپنی سونے کی دکانیں تھیں، پھر اسے میرے لیے زیورات چرانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، اور یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ کافی دیر کی تفتیش کے بعد پولیس والوں نے عاقب کو چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی وہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا، اور جب میں نے اسے غصے میں اس گرفتاری کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ عاقب کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ وہ اپنی گرفتاری کا الزام مجھ پر کیوں ڈال رہا ہے۔ عاقب نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ میری اور اس کی شادی پر راضی نہیں تھے اور وہ اس کی شادی کسی عربی لڑکی سے ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن عاقب نے ان سے چھپ کر اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ اس نے خود ہی سارے دستاویزات بنوا کر مجھے یہاں بلا لیا، لیکن میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ماں باپ کو اس بات کی بھنک مل گئی، اور وہ اس کے ماں باپ نے کہا کہ اگر عاقب مجھے لے کر گھر آیا تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ مجبوراً عاقب نے مجھے ہوٹل میں ٹھہرا دیا اور اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آیا ہی نہ ہو، لیکن اسے ساتھ ساتھ میری فکر بھی ستا رہی تھی، اس لیے وہ بار بار تھوڑی دیر کے لیے چکر کاٹ کر چلا جاتا۔ اس نے مجھے یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ اسے ڈر تھا کہیں میں یہ سب سن کر پریشان نہ ہو جاؤں۔ میری طبیعت خرابی کا سن کر اس نے سوچا کہ وہ مجھے ہوٹل سے باہر لے جائے گا تو میرا دل بہل جائے گا، اسی لیے وہ مجھے اپنے دوست کی شادی میں لے گیا۔ شادی میں جانے کے لیے زیورات کی ضرورت تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ چوری سے دکان سے زیورات لے کر آیا تھا، اور جب یہ بات اس کے باپ کو پتہ چلی تو انہوں نے غصے میں اپنے ہی بیٹے کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ عاقب کہہ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر لے گا، لیکن جب تک مجھے اس کا ساتھ دینا ہوگا اور خاموشی سے اسی طرح کچھ دن ہوٹل میں گزارنے ہوں گے۔ عاقب کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی، میں اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچ رہی تھی، جبکہ وہ میری وجہ سے ہی بہت پریشانی میں تھا۔ اپنے ماں باپ کے شدید دباؤ کے باوجود بھی اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے عاقب سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں ہر طرح سے اس کا ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سن کر عاقب مطمئن ہو گیا
और कहने लगा, जाओ पहले तेल की बोतल उठा कर लाओ, मैं खुद तुम्हारी नाव में लगाऊंगा। आकिब की बात सुनकर मैं तेल की बोतल उठा लाई, लेकिन उसे कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि अरबी औरतें ये तेल क्यों लगाती हैं। आकिब ने मुझे बिस्तर पर लिटाया और खुद ही मेरी नाव में तेल लगाते हुए कहने लगा कि ये तेल नाव में एक जादुई तेल की तरह काम करता है। अरबी औरत इसे हम बिस्तरी से पहले इसलिए लगाती है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। बहुत सी जनाना बीमारियां ऐसी होती हैं जो नाव में तेल लगाने की वजह से खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। औरतों को इससे हामला होने में भी आसानी होती है। इस तेल के अंदर एक खास किस्म की जड़ी बूटी डाली जाती है और सुना है कि इसकी वजह से हम बिस्तरी के बाद जो औलाद पैदा होती है वो बहुत ही ज़हीन होती है। लेकिन जो जड़ी बूटी इस तेल में मिलाई जाती है वो सिर्फ यहीं की सरजमीन पर पाई जाती है और इसका इल्म मुझे पहले नहीं था। लेकिन जब मैंने तुमसे तुम्हारी और तुम्हारी भाभी के तेल लगाने वाली बात का पूछा तो मुझे पता चला कि ये अमल सिर्फ अरबी औरतें ही करती हैं। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम दोनों माँ बाप बन जाएं ताकि मेरे माँ बाप तुम्हें आसानी से अपना लें, क्योंकि जब मेरी औलाद हो जाएगी तो मैं जानता हूँ कि मेरे माँ बाप खुद ही तुम्हें कबूल कर लेंगे। आकिब की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। जब मेरी माँ जिंदा थी तो वो मेरे भाई के बच्चे की नाव में तेल डाला करती थी, लेकिन मेरी अम्मा के इंतकाल के बाद मैंने कभी ये नहीं देखा था। और अब मुझे एहसास हो रहा था कि बड़े बूढ़े जो करते हैं वो ठीक ही होता है। इंसान के जिस्म का पूरा निज़ाम नाव के साथ ताल्लुक़ रखता है और जब नाव की सफाई का ख्याल रखा जाता है और उसमें तेल डाला जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां कुदरती तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। आकिब ने खुद अपने हाथों से मेरी नाव में तेल लगाया था और उसके बाद मुझसे अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया था। आज पहली बार मुझे इस मोहब्बत का एहसास हुआ था, क्योंकि अब मैं आकिब की पूरी सच्चाई जान चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी आकिब के वालिदैन मुझे कबूल कर लेंगे और हम एक अच्छी ज़िंदगी साथ गुजारेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।